मुसलमान खो पोजीशन बदाई चे दे बसाबुन वी हर किस्म खीरन शे चे वर तराजी दे बे पाकई बिया रवान दे पलारा नो नोर सनेक खलक वर्ता प मखराला नो दा खबर है वर्ता उकड़ा ची यौ कम सल कत्ल में कड़ियो यौ में ओ सुकड़ो तोबा उबासम पदे में पोई कई चे जमा तोबा ब कबूलश आगी वर्तवेल बिल्कुल दा मखामख कले दे के नेकान खलक उसीगी अल तलारशा दागी पलास तोबा उबासा अल्लाह बार सदर तमाफ दे चे पमंडा का कली तरवान शो नुलारा के वक्त पूरा शो द मर्ग फरिश्ता वर तवलाड़ा वा और रूह ते कब्ज दे चे मर के द नु दाखपला सीनाए आगा कली तरफ तकड़ा और आसमान ते औकत चे खुदाया मां खुनियत करे और ताता तोबी विस्तो खुद तौफीक दे रहा नकड़ो ए अल्लाह तपोएगा उस्ता कार दी पुई हदीस के राजी चे दे मर्श नु दो किस्म मलेके वर्तराले यौ मलेके द कहर और द गजब राले चे जहन्नम ते बोजू और यौ मलेके वर्ता द रहमत राले चे जन्नत ते बोजू द द्वारा किस्म मलेको पे जगड़ा दा द कहर मलेके वाई चे जन्नत ते संगा बोजई उसिम यौ मड़ को रावे द रहमत मलेके वर्ता वाई चे इरादा द तोबे करे वा तासो नशीबत द द्वारा किस्म मलेको जगड़ा द पे अल्लाह वर्ता फरमाइल चे जगड़ा मकवा तासो द्वारो मंस के बज सालिसी हुक्मा अल्लाह पा के मंस के सालिस और द कहर और द रहमत मलेको ते हुए चे बयानू न तेर कई तासो वाली जहन्नम तबोजई और जका चे सड़ी मड़कड़ी तासो वाली जन्नत तबोजे इरादा द तोबे करे अल्लाह वर्ता फरमाइल चे दा से हो कई चे तासो द्वारे डले दा सड़े चे द कम ज़ैन रा रवान दे चे कत्ल करे दे आगा ज़ैम तर द पोरे नाप और चे कम ज़ै तर रवान दे द नेकानो कली था आगा ज़ैम नाप कई नो कद नेकानो कली तनिज दे द रहमत मलेके दे यौसी और कद कत्ल ज़ै तनिज दे नो द कहर मलेके दे दा फैसला परवरदिगार आलम द द्वारो मलेको पमंस के ओकरा अजीजानो मलेके पनाप शोरोश वे अवगा द नेकानो कले यौ लेश अल्लाह द तरानीज देखो टोल कले रानीज देख चना पुशुन यौ लेश दा सड़े द नेकानो कली तनिज दे ओखत अल्लाह फैसला ओकरा चे द तोबे जे तनिज दे ओखतो द रहमत मलेके दी अजीजानो अर्ज में दाओ चे अजीम इंसान अल सड़े जोड़ शी चागा गुनाऊ की और ब्या पेखपेमान शी और इरादा खुदा तदरुजू की दे जेबान दे दाए एतराज दे चे अल्लाह पाक फुल हुकूक खो खल्क तमाफ की द खुदा दी चे सुमरा गुनाह करे दा नो आदर तमाफ की चे दा गरज अगर इख्तियार लरी दा अगर तसोक वेले शी चे दा वाली लेकिन द बंदा हक चे दे अगर खुदा न माफ कई अब बंदा पखपला माफ कई दल तक कतल चे दे दा खुद बंदा हक दे अगर सलवाड़ा मड़ी बद माफी कई नो आला बदे माफ कीगी कि नहीं न बकी नो संगा खुदा पाक माफ करो उलमा लिखी चे यो हुकूकुल्लाह दी और यो हुकूकुल इबाद दी दाल्ला हुकूक ची दी अगर पतोबा माफ शी और द बंदा हुकूक ची दी आप पतोबा न माफ कीगी अगर बा बंदा दर तमाफी कई नो आला बत माफ की दाखो हुकूकुल इबाद उलमा वाई चे अल्लाह द चा द बखन इरादा की नो दाग बखन तब यौ वजह जोड़ की वजह बदा जोड़ की चिदा सड़े चिदा कम कतल शवे द तब प जन्नत की यौजे उखई नो दे ब तकाजाऊ की च खुदाया दा जे माल अराका नो अल्लाह ब वर्तवई च दे सड़ी तमाफियों का नो दा जे बदर कम नो दे बदा गजे मुताल्लिक दुमरा पे इश्तियाक की वही बचिया अल्लाह मादत सलजल माफी करे दा खुदा जे माल अरा नो पदे रंग ब अल्लाह हुकूकुल इबाद च उगवारी नो बे माफ तासु ख्याल रख नो अर्ज में दाओ छे इंसान कामिल सड़े अल जूरशी चाग की दा मादा पैदाशी चे पतेर शो टोलो बदो बांधे खपेमान शी और खुदा तरुजू
عزیزانو د صحابه او ژوند تاسو وګورئ. حضرت عمر تور رئیس دیوا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پر کولو پس را روان، لیکن چې د پیغمبر خوا ته راغی او پیغمبر د زړه په سترګو ولید او توبه یې ویستا او لا اله الا الله محمد رسول الله وی، نو هغه راویستی توره د پیغمبر په سر پر کولو پسې الله عمر ته معاف نکړه، بلکې هغه عمر ته جوړ کو چې په قران کې ډېر آیاتونه خدای د عمر د مرزا مطابق نازل. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی مالدار سړی و، بوتان به پاغه خپلو پیسو واغست او په کوټه کې به ایخي، او څوک به د تبه خدای او څوک به د سرخوږي خدای او څوک به د روټۍ خدای او څوک به د سشي. لیکن هغه عثمان چې په خپلو بدو خپېمانه شو، نو بیا ته عثمان څه جوړ شو چې هغه مقام پیدا کړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور په واده شو، او چې هغه لور وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دویمه لور بلا ورکړه. چې دویمه وفات شو نو پیغمبر وی کاش چې نن زما درېمه لور وی چې هغه مې عثمان ته ورکړي. هغه عثمان چې داغه په دولت به بوتان اغستا او بوتانو ته به د خدای په مقابله کې خدای وی، او چې توبه یې ویستا نو عثمان ته جوړ شو. ابو بکر صدیق دا په مکه کې د ډېر لوی سردار زویو، د ډېر لوی مال او دولت مالکو. هغه ابو بکر چې څه وخت کې د خپلو بدو نه پیمان شو، توبه یې ویستا او بیعت وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې. نو ابو بکر یوازې نو صدیق هم ته جوړ شو، او یوازې صدیق نو 40,000 روپۍ ور سره پاتې وي چې مدینه منوره ته په هجرت لاړ. په 40,000 روپۍ هم د بیت المال د پاره ځمکه، نو جامې نه وي، چې جامې نه وي نو د یو ببرې شړی لنګې والو او کم ځای کې چې لنګ شلیدلو نو هغه ځای کې د کیکر په ازغي ګنډلو چې ستن او تار نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راغی چې ورته ګوري جبرئیل هم دا شلیدل شړای لنګ والے. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې دا ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نن دا ابو بکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو لنګونه وای. نن یوازې زنا د ټول کائنات ملائکو د ابو بکر غوندې د زړې شړای لنګ والے او راویلې ګلم دې ته چې په دې ټکی لاړ شه او ابو بکر صدیق ته زما سلام وایا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرمې ټیم او د ابو بکر کور ته ورغی. صدیق اکبر ورته وای څنګه به وخت را لې یا رسول الله؟ وی الله سلام را لېګلې تا ته امه در تر رسول. نو صدیق اکبر په جړا شو. حضور ورته فرمایل چې دا خو د خوشاله خبره ده، ته جاړې ولی؟ و یا رسول الله جاړم زکه چې کجا ابو بکر او کجا د خدای سلام. نو زما عزیزانو عرض می داو چې په خپلو بدو خپېمانتیا او توبه ویستل هغه سړی نه ډېر لوی سړی جوړ. اوس تیر شوي بد ما درته ووایي چې حقوق العباد الله وغواړي نو دا وجه به ورته جوړه کړي، او حقوق الله چې دي په توبه معاف شي. توبه څه ته وایي؟ توبه دا د خولې ټکي ته نه وایي چې توبه مې ده توبه مې ده. توبه په عربي کې خپېمانتیا ته وایي. التوبه الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپېمانه شي. نو الله دې توفیق راکړي چې موږ نه څومره بد او ګناهونه شوي دي چې موږ په هغې خپېمانه شو او خدای ته رجوع شو. نو زما عزیزانو په توبه باندې سړی نه ډېر لوی سړی جوړ شي. بل یو لوی صفت د توبه بل در تارس کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې یا رسول الله یو ګناه مې کړې ده او ډېره لویه ګناه مې کړې ده، توبه وباسم خو په دې مې پوه کړه چې معاف بم شم که نه. وی څه ګناه دې کړې؟ وی صاحب ډېره لویه ګناه. وی د دې ځمکې عمره ده؟ وی دې نه هم لویه ده. وی د اسمان عمره ده؟ وی جی دې نه هم لویه ده. وی د خدای د رحمت عمره ده؟ وی د رحمت په مخ کې خو د ماشي د وزر نه هم وړه ده. وی وایه څه ګناه دې کړې؟ وی صاحب ګناه مې دا کړې 11 مې لوڼه دي او 10 مې زامن.
علاقه کې ګرځیدم زوی له مې لور غوښتا جنای مې غوښتا چا لور نه راکو یو لزا بل لزا بل لزا بل لزا څوک وایه به جهیز دا پیسې در سره نشته کور دې ګاڼ دی څوک څه وایي څوک وایي خوار یې څوک وایي غریب یې زړه مې وچاوده وګرځېدم خو زما زامنو له چا لور نه راکول غصې واغستم او رالما لس زامن می او لس لونه می ورته خپلې نکاح کړې یوه لور می چې پاتې شوه می ځان ته نکاح کړه ځئ چې کار اخلاص دا ظلم می کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ واغست چې رور له د خور په نکاح کړه ویاوسه او لور د ځان ته په نکاح کړه ویاوسه دا ظلم می کړی د سوچ خبره دا ګناه به څنګه معاف عزیزانو دا ګناهونه ډېر خلقو نشي تیر ورځو کې یو سړی ما تراغې چې یو تپوس کوم ستا مسئلې ټولې چې دي کوتک ماری دا ما ته وایي او خو لږ نرمه غوندې مسئلې پوښتنې له راغلی ما چې کنزل راته ونه کې او نه راته بد وی وی چې لور مې وه ګونګه په ژبه ګونګی وه ځوانه شوه چا کوله نه خزه مې کور کې نه وه او کور ته چې رالم دا خپلې لور سره رانه بدفعلي وشوه هغه حمل شو لویه خېټه شو رور ته تپوس وکړو چې دا ولې نو زه ویل کوټه کې ناستم هغې ورته په اشاره وویلې چې دا د پلار ورته وښوده چې دا پلار مې نو وی زه پوه شوم چې دا خو ګونګی ده اوس که نور چاته ووی او درورم آثار بدل شو اراده دا وکړه چې دا پلارم وجل پکار دی او دا خورم وجل نو ما د شپې دا ګونګې په مرایم بالغ کې خو رګړ مې ورکو د زوی په مرایم کې خو رګړ مې ورکو دواړه مې خط اوس په دې مې پوه که چې د دې بد کیږي څه عزیزانو الله دې امان را انسان ډېر عاجز شي ډېر لوی لوی تقوادار او پرهیزګار لوش دا دعا کوي چې خدای امتحان را باندې مکوا امتحان راغې بیا نه مولا به ټینګېږي او نه به میا ټینګېږي او نه به پیر ټینګېږي او نه به بزرګ امتحان ډېر ګران شي صرف د پیغمبرانو ذوات اقدسو چې امتحان براغې او بوټ به ته ووت ته اوس بزرګ او ولی یو ځوانه جینۍ در سره کوټه کې ګیرومه ستا ایمان به تر ساره پورې پته ولګي چې ته بچ پاتې شي ګیره به د یو خوازي او سنت به د بل خوازي او مسواک به د بل خوازي دا دعا کوه چې امتحان را باندې خدای پیغمبرانو چې امتحان براغی یوسف علیہ السلام باندې امتحان راغی زلیخا دا او کوټه دا بند د وزیر اعظم خزه دا خستا او ځوانه او دیم ځوان زلمی بند کوټه دا او زلیخا ورته وایي چې وایا اوس څنګه چل کې یوسف علیہ السلام اړه کې خیال کړی دی چې خدایا اوس به څه کی نه خلاصېږم نو د پلار تصویر یې ولیده د یعقوب علیہ السلام او چې داسې وکته پلار ورته مخامخ ولاړ دی او ګوته یې خوله کې نیولې ورته ویلی او یوسفه که د اراده خرابه شوه نو الله به دې د پیغمبرۍ د لیست نه نامه وباسي بس الله اکبر یې که په دروازه یې ورمنډه کړه او چې هره دروازه به ورتله دروازه به ورته لرې کړي پیغمبران د خدای په حفاظت کی قرآن کې وګورئ الله وی لولا الرعا برهان ربه یوسف علیہ السلام پاغه بند کمره کې د بادشاہ د خزه سره کدا الله برهان او دلیل نه ویلی دله نو دی په دغه کوټه کې بچ کولې چا دی بچا بچ کول نو عرض میں داو چې یو پیغمبران دي چې د الله په تحفظ کی وی او داغه په حفاظت کی وی نور مونږ خو غر کیو دا دعا کوا چې خدای امتحان را باندې مکړي امتحان راغې کامیابی ګرانه عزیزانو عرض داو چې پیغمبر په سوچ کې دی چې بار الہ لس لونه لس زامنو ته په نکاح کړي او یو لور ځان ته کړي نو قرآن راغې عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ
اے پیغمبر د توای چې خلقو چې تاسو پزان زیاته کړي دي ظلمم کړي نو لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه من امید کی ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بخي گناهونه ټول انه هو الغفور الرحیم ذکا هغه بخون کې او رحم حضور علیہ السلام ورته فرمایل مبارک شه خويندې ورونه جدا کا او لور ځان نم جدا کا الله ستا گناہ معاف کړه زیاته وکړه پزان دې کړو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم چې تاسو پزان زیاته کړی نو دا الله د رحمت نه منو مې عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته وی او داسې سړی درته وخه چې ټول عمر خدای ته ویلی چې ته خدای نه یې ټول عمر او په 5 منټو کې جنت تلار شي یا رسول الله دا سړی به څنګه ټول عمر خدای ته کنزل کړي کانی ته خدای ویلی او هغه ته ویلی چې ته خدای پیغمبر پسې توري ګرځولي او سر به ته پرې کولو او 5 منټو کې جنت تلار شي په یو جنگ کې شروع د جنگ صحابه او کافر سره یو کافر را منډه کړه او رسول الله له لاس ورکړو و یا رسول الله دا چې سمې ولې د چټینګې ده نشم توبه او باسم ستا په لاس د تیرو ګناهونو نه او لا اله الا الله محمد رسول کلمه اوله پیغمبر ویم دا توره چې مونږ پسې راغستې وه ورمخ کې شو په شروع شه او چې ورمخ کې شو گزارونه کول دی او لګېدو مړ شو 5 منټ صحابه ته وی ادا سړی دی چې ټول عمر خدای سره ډزې کړي او 5 منټو کې جنت تلا او پنیکی او تقوا کولو کې با عزیزانو غاوره کېږي نه چې زګنی خسړې حدیث کې راځي چې یو سړی ګناه کوي دمرا ګناو کی چې د داو د جهنم په منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي یو داسې نیکی تی وشي چې بیا د داو د جنت په منځ کې یو لیش فاصله پاتې ټول عمر نیکی کوي چې د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله ای داسې یو ګړچ اخري چې بیا د داو د جهنم په منځ کې یو لیش فاصله نو دیو جنا الایمان بین الخوف والرجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې ایمان د امید او د نا امیدۍ په دامنځ کې د یری او د امید په دامنځ کې د قهر نه به هر وخت یریږي دا ایمان او د رحمت نه به هر وخت امید لري دا ایمان نو عزیزانو د ژوند اس پته نه لګي اس پته نه لګي اراده په توبه وکړي او تلوار وکړي په خپلو ګناهونو خپېمان شي او خدای ته رجوع وکړي په دې ملک کې نن اسباب نشتا عزیزان هغه وسایل نشتا چې د ملک ته د خیر اسباب جوړ شي نشتا د شر اسباب ډیر دي او د خیر نشتا د پاکستان حکومتونه وګوره د خیر اسباب ملک ته نه جوړي سوا د فتنه او د شر د اسباب دا د کرکټ میچونه وګورئ دا قوم او ملک ته د شر اسباب اتا او لس گھنٹے د خدای په قهر دا قوم اختا او ورته ناز واړه او زاړه غوګونو ته سبا واړه ریډوګان نیولی او داغي هغه کمنټری دا کسبلا دا هغه اوري دا د خدای په قهر اختا قوم بیګاره ته چاوي وی چې ټول قوم تعپیل شو چې نفلونه وکړي ټول پاکستان تعپیل شو ما وی چې څه کار د پاره به اپیل شوی وی چې عمران خان د کرکټ نه استعفا ورکړي نو ټول پاکستان تعپیل شو چې نفلونه وکړي چې د چرته استعفا ورکړي اندازه وکړي او دا خبره هم کړه راته یو خزي پرون راته کوارټ کې یو زلمه الکو هغه راته وی چې پلار می اجتماع تلو ته نو مال چرته د پلار دی ویلی نه دا ناس بس ور پسې ورغه مالک دا زوی دی ولی اجتماع نه ما ته چې اوس دینه مولا جوړ کوم کالج کې سبق وای مولا جوړ کوم سبا ګیرام پرې او بیړه دی غر کښه بس
جلسه وا لک یو نیم لک خلق ناستو مال دی قربانی تبوزس مال مولات ما جوړه خو پرېګه وای نه مولوی صاحب نیکی دلته به کیږي مولا دل نشم جوړ کو دا رامي دی اوس مونږ ته وای کې مونږ ته جمعات کې کېناوه دا پلارو